the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. I'm walking in the light of the Lord. संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. Walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. I'm walking in the light of the Lord. दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, आह पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे किन्ना रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो परगंदा हो, परगंदा हो, परगंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है,
छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम, सेना में है मेरा भी एक नाम। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 आमीन। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया, नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा, हरा दिया गए शैतान को, मृत्यु से वो विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका। नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. સ્વર્ગારોહણ ડે ની અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી ઘટનાનું વર્ણન કરતા પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે જણાવે છે કે પણ પવિત્ર આત્મા તમારા પર આવશે ત્યારે તમે સામર્થ્ય પામશો અને યરૂશાલેમમાં, આખા યહૂદિયામાં, સમરૂનમાં તથા પૃથ્વીના છેડા સુધી તમે મારા સાક્ષી થશો. એ વાતો કહી રહ્યા પછી તેઓના દેખતા તેમને ઉપર લઈ જવામાં આવ્યો અને વાદળાએ તેઓની દ્રષ્ટિથી તેને ઢાંકી દીધો. તેને ઉપર લઈ જવામાં આવ્યો. આ જ સ્વર્ગારોહણ ડેની અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી વાતનો ઉલ્લેખ પ્રેરિતોના કૃત્યના પુસ્તકના પહેલા અધ્યાયની અંદર કરવામાં આવ્યો છે અને એને આજે આપણે સેલિબ્રેટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. હે ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યાસન પર બિરાજનાર અમારા જીવનના સ્વામી, અમારા પ્રભુ, અમારા દેવ, અમે તમારા બાળકો તરીકે તમારું ભજન કીર્તન કરીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ આરાધના કરીએ છીએ, કેમ કે તમે પવિત્ર, ન્યાયી, પ્રેમાળ અને કૃપાળુ એવા ઈશ્વર છો.
તમે સર્વશક્તિમાન એવા અમારા સ્વામી છો. તમે સર્વત્ર છો, સર્વજ્ઞ છો, સર્વવ્યાપી છો, સર્વશક્તિમાન એવા અમારા સૃષ્ટિના સર્જનહાર છો, પાલનહાર છો, તારણહાર છો, ઉદ્ધારનાર છો. પ્રભુ એવા જીવંત મહાન ગૌરવી પરાક્રમી ઈશ્વરને માટે મેં તમારો આભાર માને છે કે જે અમારે માટે આ પૃથ્વી પર આવ્યા, અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા સેવા કાર્યો કર્યા, અમારા પાપોની શિક્ષા જેણે પોતાના સિર પર લઈને મરણ પામ્યા વધસ્તંભનું, તેમને દાટવામાં આવ્યા, ત્રીજે દિવસ સજીવન થયા, સ્વર્ગારોહણ થયા, પાછા આવવાના છે, એવા અજાયબ જેવા એ પરાક્રમી પ્રભુનું ભજન કરી રહ્યા છે. ત્યારે તમારી કૃપા આપજો, તમારી આશીષ આપજો, એના અનુભવમાં રહીને ભજન સેવામાં આગળ વધવા માટેની સહાય અમને આપો, એવી અમારી પ્રાર્થના અમારા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. માટે તમે સાંભળો ને સ્વીકાર કરો. આમેન. ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિમાં ચાલુ રહેતા ભજન સંગ્રહમાંથી આ સમયે આપણે ગીત ગઈએ અને ઈશ્વરના નામનો જય જયકાર કરવાનું ચાલુ જ રાખીએ. પ્રભુ દેવના ગાઓ ગાન ત્રાતાનું સુણાવું
ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિમાં ચાલુ રહેતા આ સમયે પ્રત્યુત્તરિત વાંચન પાઠમાં જોડાઈએ. પ્રત્યુત્તરિત વાંચન પાઠ નંબર 40, જેમાં આપણે વારાફરતી જોડાઈએ. ઉદ્ધારને લીધે આભાર સ્તુતિ. યહોવાએ મારા કાલાવાલા સાંભળ્યા છે, તેથી હું તેના પર પ્રીતિ રાખું છું. એણે મારો ભણી પોતાના કાન ધર્યો છે, માટે જિંદગી પર્યંત હું તેની પ્રાર્થના કરીશ. હે મારા આત્મા, તારા વિશ્રામ સ્થાનમાં પાછો આવ, કેમ કે યહોવા તારી સાથે ઉદારતાથી વર્ત્યો છે. તે મારા પ્રાણને મરણથી, મારી આંખોને આંસુથી અને મારા પગોને લથડવાથી બચાવ્યા. હું જીવલોકમાં યહોવાની સમ્મુખ ચાલીશ. મને વિશ્વાસ છે, માટે હું આમ બોલું છું. હું ઘણો દુઃખી થઈ ગયો હતો. યહોવાના મારા પર થયેલા સર્વ ઉપકારોનો હું તેને 100 બદલો આપું. હું તારણનો પ્યાલો લઈને યહોવાના નામને વિનંતી કરીશ. યહોવાની આગળ મેં જે માનતા લીધી છે તે હું તેના સર્વ લોકોની સમક્ષ પૂરી કરીશ. યહોવાની દ્રષ્ટિમાં તેના ભક્તોનું મરણ કિંમતી છે. હે યહોવા, ખરેખર હું તારો દાસ છું, તારો જ દાસ, તારી દાસીનો દીકરો છું. તે મારા બંધન છોડ્યા છે. હું તારી આગળ સ્તુત્યાર્પણો ચડાવીશ. હું યહોવાના નામને વિનંતી કરીશ. યહોવાની આગળ મેં જે માનતાઓ લીધી છે તે હું તેના સર્વ લોકોની સમક્ષ પાડીશ. હે યરૂશલેમ, તારામાં યહોવાના મંદિરના આંગણામાં હું માનતાઓ ચડાવીશ. યહોવાની સ્તુતિ કરો. આમેન. ઈશ્વર વિધાની સ્તુતિમાં ચાલુ જઈએ અને આભાર સ્તુતિને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પ્રાર્થના કરીએ. સ્વર્ગમાં અમારા જીવન પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, આજનો નવો દિવસ તમે અમને ભેટ સ્વરૂપે આપ્યો. સંપૂર્ણ તંદુરસ્તી અને તાજગી સાથે આ નવા દિવસમાં પ્રવેશ કરાવી આપ્યો માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. જીવનની મુસાફરીના અત્યાર સુધીના તમામ સમયો, સંજોગો, પ્રશ્નો, પડકારો, પરિસ્થિતિની અંદર, લાગણીઓ, માગણીઓ, જરૂરિયાતોની અંદર ઓ પ્રભુ, તમે સર્વ સમયે અમારી સંગાથે રહ્યા. અમારી સર્વ જરૂરિયાતો તમે પરિપૂર્ણ કરી. જરૂરી સમય પ્રમાણે જે તમારી કૃપાની જરૂર હતી એ કૃપા પૂરી પાડી. તમે અમને સાચવી લીધા, સંભાળી લીધા, જીવન આપતા રહ્યા, જીવનની જરૂરિયાતો પૂરી પાડતા રહ્યા. બધી બાબતોનું સ્મરણ કરતા અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારા નામને ધન્યવાદ જ આપીએ છીએ. તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમે અમારા પર પ્રેમ કર્યો, અમારા પાપોની માફી આપી, અમને નવું જીવન આપ્યું, અમને ભરપૂર જીવન આપ્યું, માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. હા પિતાજી, અનંતકાળિક જીવનના વારસાના ભાગીદાર બનાવ્યા માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. મંડળીનો આશીર્વાદ આપ્યો, એમાં તમે અમને વિશ્વાસી સમુદાય તરીકે દાખલ કર્યા, તમારો આભાર માનીએ છીએ. પાળક સાહેબની ભેટ તમે અમને આપી, તમારો આભાર માનીએ છીએ. ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા CNSના મોડરેટર, ડેપ્યુટી મોડરેટર, જનરલ સેક્રેટરી, ટ્રેઝરર, 29 ડાયસિસના બિશપ સાહેબો, તમામ ધર્મસેવકો, ડીકનો, સુવાર્તિકો, મિશનરી ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાત ડાયસિસની વ્યવસ્થા, વિવિધ અંગો, તેમાં પણ સેવા કરી રહેલા તમારા વાળા સેવકો, સેવિકાઓ, લે લીડર્સ ભાઈઓ બહેનો, તમામ વ્યવસ્થાઓને માટે, તમામ લોકોને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અમારા પાપોને સારું કાલ્વરીના વધસ્તંભ પર મરણ પામ્યા, એમને દાટવામાં આવ્યા, ત્રીજે દિવસે સજીવન થયા અને 40 દિવસ સુધી વિશ્વાસી સમુદાયને મરણમાંથી સજીવન થયેલા પ્રભુ તરીકે ઓળખ આપતા રહ્યા. એવા અદ્ભુત અને જૈબ જેવા ઉદ્ધારનાર ને મરણ પર જય પામનાર અમારા પ્રભુ 40મા દિવસે જે સ્વર્ગારોહણ થયા એની ઘટનાને યાદ કરતા આજના દિવસને અમે સ્વર્ગારોહણ સન્ડે તરીકે ઉજવી રહ્યા છીએ. ત્યારે હા પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. પ્રભુ, તમારું અદ્ભુત અને અજાયબ જેવું તમારું પરાક્રમી વચન તમે અમને અમારી માતૃભાષાની અંદર ખૂબ જ કિંમત આપ્યું, તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, તમે અમને સાચવી લીધા, અમારી જરૂરિયાતો તમે પરિપૂર્ણ કરી, અમારી કોમ્યુનિટીને તમે સાચવી, વિવિધ પ્રકારના આશીર્વાદથી તમે અમને સન્માનિત કર્યા, તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમારા દેશને માટે, અમારા રાજ્ય શહેરની માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. જે માન ને સ્થાન ને જે સ્વતંત્રતા ને જે આશીર્વાદો તમે અમને આપ્યા છે, અમે તમારો આભાર માનતા તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આવા અનેકવિધ પ્રકારના આશીર્વાદો તમે અમને સંપન્ન કર્યા છે. આભાર માનતા સ્તુતિ કરતા અમે તમારી પાસે આવ્યા છે ત્યારે અમને કબૂલ કરીએ છીએ કે પ્રભુ, અમે પાપી લોકો છીએ, અમે તમને જાણતા જાણતા દુઃખ પહોંચાડ્યું છે. વાણી, વિચાર, વર્તન, વલણ, વર્તણૂક, વ્યવહાર દ્વારા ભૂલો આચરતા રહ્યા છે. અમે તમારી વિરુદ્ધ બંધ પોકારનારા થયા છે. અમે તમને દુઃખી કર્યા, તમારા પર વિશ્વાસ કરનારા અમારા સાથી બંધુઓને દુઃખી કર્યા. તમારા માપદંડ અને ધોરણો પ્રમાણે અમે જીવ્યા નહીં, ચાલ્યા નહીં. ઘણા બધા લોકોને માટે અમે નુકસાનનું અને નાશનું કારણ બન્યા. પ્રભુ, અમારા પાપોની કબૂલાત અમે કરીએ છીએ. તમારા પ્રેમે કરીને તમે અમને માફ કરો. તમારા પવિત્ર રક્તના છંટકાવથી તમે અમને શુદ્ધ તથા પવિત્ર કરો. અને પિતાજી, અમે
જેવા છે તેવા તમારા હાથમાં સોંપી દઈએ છીએ. તમારી સ્પેશિયલ ગ્રેસ અમારા જીવનની અંદર જારી કરજો. અમારી આભાર સુધીને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના અમારા વાલા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. માટે તમે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન. ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિમાં ચાલુ જ રહીએ અને આ સમયે સ્તુતિ આરાધનાના 2 ગીતોની અંદર જોડાઈએ. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. દિલ મારું લે પ્રભુ પ્રીતિથી ભરજે, પ્રીતિથી ભરજે. ખાતરી છે કે તારાથી થાય સર્વશક્તિમાન. ઈસુ દે છે પવિત્રાય, દે છે પવિત્રાય, સર્વશક્તિમાન.
अगर हो रुकना नहीं चलते जाना यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है
સમય છે કે ઈશ્વરના જીવંત અને પવિત્ર વચનો વાંચીએ તથા સાંભળીએ. અને એ પવિત્ર વચનો વાંચીએ અને સાંભળીએ તે પહેલાં પ્રભુએ અદ્ભુત અને જવાબ જેવું જે વચન આપ્યું છે તેના સંદર્ભમાં જે ગીતની રચના થઈ છે એ ગીતની અંદર આપણે બાઇબલ સાથે હોય તો આપણા જમણા હાથે ઊંચો કરીને એ ગીતની અંદર જોડાઈશું. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ અને ત્યારબાદ પ્રભુના પવિત્ર વચનોમાંથી પ્રેરિતોના કૃત્યો તેનો પહેલો અધ્યાય 1 થી 11 કલમ અને વચનો વાંચવામાં આવશે અને એનામાં પણ આપણે જોડાઈશું. પ્રેરિતોના કૃત્યો પહેલો અધ્યાય 1 થી 11 વચનો. આપણે પ્રભુના વચનો વાંચ્યા તથા સાંભળીએ. પ્રેરિતોના કૃત્યો તેનો પહેલો અધ્યાય 1 થી 11 વચનો. પ્રેરિતોના કૃત્યો તેનો પહેલો અધ્યાય 1 થી 11 વચનો. ઈસુએ પોતાના પસંદ કરેલા પ્રેરિતોને પવિત્ર આત્માથી આજ્ઞા આપી અને તેને ઉપર લઈ લેવામાં આવ્યો. તે દિવસ સુધી પોતે જે કરવા તથા શીખવવા માંડ્યું તે સઘળી બાબત વિશે ઓ થિયોફિલ મેં પહેલું પુસ્તક લખ્યું છે. મરણ સહ્યા પછી તેણે પોતે સજીવન થયાની ઘણી સાબિતી આપી અને 40 દિવસ દરમિયાન તે તેઓને દર્શન દેતો અને દેવના રાજ્ય વિશેની વાતો કહેતો રહ્યો. તેણે તેઓની સાથે ભેગા થઈને તેઓને આજ્ઞા કરી કે યરૂશલેમથી જતા ના, પણ બાપનું જે વચન તમે મારા મુખથી સાંભળ્યું છે તેની વાટ જોતા રહેજો. કેમ કે યુહાને પણ પાણીથી બાપ્તિસ્મા કર્યું ખરું, પણ થોડા દિવસ પછી તમે પવિત્ર આત્માથી બાપ્તિસ્મા પામશો. હવે તેઓ એકઠા થયા ત્યારે તેઓએ તેને પૂછ્યું કે પ્રભુ, શું તું આ વેળાએ ઇસ્રાએલોનું રાજ્ય ફરીથી સ્થાપન કરે છે? તેણે તેઓને કહ્યું કે જે કાળ તથા સમય બાપે પોતાના અખત્યારમાં રાખ્યા છે તે જાણવાનું તમારું કામ નથી, પણ પવિત્ર આત્મા તમારા પર આવશે ત્યારે તમે સામર્થ્ય પામશો અને યરૂશાલેમમાં, આખા યહૂદીયામાં, શમરૂનમાં તથા પૃથ્વીના છેડા સુધી તમે મારા સાક્ષી થશો. એ વાતો કહી રહ્યા પછી તેઓના દેખતા તેને ઉપર લઈ જવામાં આવ્યો અને વાદળાઓએ તેઓની દ્રષ્ટિ તેને ઢાંકી દીધો. તે જતો હતો ત્યારે તેઓ આકાશ તરફ એકી નજરે જોઈ રહ્યા હતા. એવામાં ઉજળા વસ્ત્ર પહેરેલા 2 પુરુષો તેઓની પાસે ઊભા રહ્યા હતા. તેઓએ કહ્યું કે ગાલિલના માણસો, તમે આકાશ તરફ જોતા કેમ ઊભા રહ્યા છો? એ જ ઈસુ જેને તમારી પાસેથી આકાશમાં લઈ લેવામાં આવ્યો છે તે જેમ તમે તેને આકાશમાં જતા જોયો તેમ જ પાછો આવશે. પ્રભુ તેના વાંચેલા વચનના આશીષ આપે. આમીન. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ અને આ સમય છે કે આપણે સાથે મળીને આપણા વિશ્વાસની કબૂલાત કરીએ. પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું સાથે સાથે બોલીશું અને વિશ્વાસની કબૂલાત કરીશું. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેના એકના એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત
આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પોન્તિયસ પિલાતની હકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રૂસે જડાયો, મરણ પામ્યો, તથા દટાયો, અધઃસ્થાનમાં ઉતર્યો. તે ત્રીજે દિવસે મોયલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મોયલાનો ન્યાય કરવા શરૂ આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિમાં ચાલુ જતા આ સમયે ફરી એકવાર ભજન સંગ્રહમાંથી બીજા એક ગીતની અંદર જોડાઈએ અને ઈશ્વરનો મહિમા પ્રગટ કરીએ. भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए. न होगा तू निराश, न होगा तू निराश, न होगा तू निराश, न होगा तू निराश. भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए. जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस. जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस. अनंत जीवन तेरे लिए, अनंत जीवन तेरे लिए. खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार. खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार. झरनों सा जीवन तेरे लिए, झरनों सा जीवन तेरे लिए. यीशु बुलाता तुझको आ यीशु पास, जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यास.
नदियों सजीवन तेरे लिए, नदियों सजीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। આ સમયે મંડળીની જાહેર ખબરો પણ સાંભળીએ, ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીને ગૌરવ નામમાં આપ સર્વનો CNI ગુજરાત ડાયોસિસ દ્વારા ચાલતી ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર આવકાર કરતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. ગુજરાતની અંદર, ગુજરાતની બહાર, દેશ વિદેશની અંદર જેઓ ઓનલાઈન સર્વિસની અંદર જોડાય છે, થેન્ક યુ સો વેરી મચ. ગોડ બી વિથ યુ ઓલ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. બધા સુખમાં અને શાંતિમાં હશો. પ્રભુ એની સ્પેશિયલ ગ્રેસ તમારા જીવનની અંદર જારી કરે એવી શુભેચ્છા આ સમયે હું પાઠવું છું. જણાવતો આનંદ થાય છે કે CNI ગુજરાત ડાયોસિસ દ્વારા વિવિધ પ્રકારની સેવા પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. 14મી મેના દિવસે સ્વર્ગારોહણ ડે તરીકે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મરણ થયા બાદ, સજીવન થયા બાદ, સજીવન થયાના 40 દિવસ સુધી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે શિષ્યોને અને અન્યોને દર્શન આપ્યા બાદ જે 40 દિવસે સ્વર્ગારોહણ થયા, એ સ્વર્ગારોહણ ડેની ઉજવણી CNI ગુજરાત ડાયોસિસમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ એવર કરવામાં આવી. બહુ ઐતિહાસિક અવસર છે, આશીર્વાદિત અવસર છે. બાઇબલની ઈશ્વર વિદ્યાનો બહુ મહત્ત્વનો સબ્જેક્ટ છે ને એ બધી બાબતોને કન્સિડર કરતાં CNI ગુજરાત ડાયોસિસ તરીકે અમે સાથે મળીને નક્કી કર્યું કે સમાજની અંદર સ્વર્ગારોહણ ડેની ઉજવણી પણ કરવામાં આવે, એક પર્વ તરીકેને સ્વીકારવામાં આવે, નિહાળવામાં આવે અને સ્વર્ગારોહણ ડેના મેસેજને વિશ્વ ફરી એકવાર યાદ કરે, તાજો કરે, વિશ્વાસમાં દ્રઢ થાય, વધુ મજબૂત થાય એવી સમજણ સાથે 14મી મે સાંજે 7 કલાકે CNI એલિઝબેથ ચર્ચના પાછલા પટાંગણની અંદર એક ખાસ પ્રકારના સ્વર્ગારોહણ ડેની ઉજવણીની સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. અને એમાં આશીર્વાદિત રીતે પહેલી ભજન સેવામાં અમે જોડાયા અને ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. ચાલુ દિવસ હતો, ભયંકર ગરમી, લોકો નોકરી પરથી મોડા આવે, સંખ્યા ઓછી હતી, લેટ મી કન્ફેસ દેટ ઓલ્સો, પણ ઇટ વોઝ અ બ્લેસેડ ટાઈમ, બ્લેસેડ ટાઈમ. ફર્સ્ટ ટાઈમ લોન્ચિંગ સ્વર્ગારોહણ ડે અને એની વિડીયો ક્લિપિંગ્સ તમને જોવા મળશે, ફોટા તમને જોવા મળશે અને એ સભાને આશીર્વાદ વધારે કરવા માટે પ્રભુના સેવક બ્રધર એન્થની રાજ આવ્યા અને એ ઇન્ટરનેશનલ એ વર્શિપ લીડર છે ને એમણે બહુ અદ્ભુત અને જૈબ જેવી શૈલીમાં પ્રેઝ એન્ડ વર્શિપની અંદર સમાજને આગળ લઈ ગયા. ઇટ વોઝ અ બ્લેસેડ મોમેન્ટ. પ્રેઝ ગોડ ફોર દેટ. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. હવે પ્રતિ વર્ષ સ્વર્ગારોહણ ડેને આપણે ઉજવવાના છે અને માટે ઈશ્વરનો આભાર માનતા ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ જ આપીએ છીએ. જેઓએ આનંદ ઉલ્લાસ સાથે ભાગ લીધો એવા બધા જ વાલા પાળક સાહેબો, આગેવાન મિત્રો, વિશ્વાસુભાઈ બહેનો જેઓએ ઓનલાઈન જોડાયા એ બધાનો આ સમયે હું આભાર માનું છું. Keep joining us, keep joining us. It is very inspiring, motivating and a very, very blessed one. અમને પણ બહુ ઉત્તેજન મળે છે. Thank you for your support. પોઝિટિવ, ક્રિએટિવ, કન્સ્ટ્રક્ટિવ કોઈ પણ સેવા કાર્યમાં આપનો હંમેશા સાથ ને સહકાર રહ્યો છે. આપનો હું ખરા અંતરથી આભાર માનું છું. હજુ પણ હવે 2 મહત્ત્વના આશીર્વાદિત અવસરો પ્રભુ આપવા જઈ રહ્યા છે. 25, 26, 27ના મેના દિવસો દરમિયાન આખા ગુજરાતના જે બાળકો છે, જે ટીનેજર્સ બાળકો છે, 10 થી 18 વર્ષની ઉંમરના એવા બાળકો માટે ગોસ્પલ ચિલ્ડ્રન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને ચિલ્ડ્રન ગોસ્પલ કેમ્પની અંદર આપણા બાળકોને સુવાર્તા આપવામાં આવે. નાના છે ત્યારથી જ પ્રભુનું વચન, વધસ્તંભની સંસ્કૃતિ, એ પવિત્ર રક્તનો છંટકાવ આપણા બાળકો પર કરવામાં આવે અને એ રીતે બાળકોને વિશ્વાસમાં વધુ દ્રઢ અને વધુ મજબૂત કરવામાં આવે માટે ચિલ્ડ્રન મિનિસ્ટ્રી આરાધનાબેન રોય ની આગેવાનીમાં, મેકવાન, હવે તો મેકવાન થાય આફ્ટર મેરેજ, એમની આગેવાનીમાં રેવરન્ડ સંજય માલયા સાહેબની આખી ટીમની આગેવાનીમાં 25, 26, 27ના દિવસો દરમિયાન 2.5 દિવસનો ગોસ્પલ કેમ્પ CNI એલિઝબેથ ચર્ચની અંદર રાખવામાં આવ્યો છે. એના માટે ખાસ પ્રાર્થના કરશો એવી અપીલ આ સમયે હું કરવા માગું છું. ત્યારબાદ 27, 28, 29 આપણા જુવાન દીકરા દીકરીઓ, એ 15 વર્ષથી 45 વર્ષની વયના જે જુવાન દીકરા દીકરીઓ છે, બહેનો છે, તેઓને માટે સ્પોર્ટ્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બોક્સ ક્રિકેટ
નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એલિઝબ્રી ચર્ચના પાછલા પટાંગણની અંદર. આપણી જે સ્પોર્ટ્સ ડેવલપમેન્ટ ટીમ છે શ્રીકાંતભાઈ ને વિવેકભાઈની આગેવાનીમાં એ આખી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. બહેનોમાં માન્નાબેન ડાભી અને જેનિસબેન ક્રિશ્ચન અને એ લોકોની આગેવાનીમાં બહેનોને માટે એમાં થ્રો બોલ અને બોક્સ ક્રિકેટમાં તેઓ સહભાગી બનશે. અને આ રીતે આપણા સમાજના લોકો આપણી નજર સામે આવે, ઊભા રહે, એકતાના બંધનમાં બંધાય અને આગળ વધે એ માટેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. આ વખતે મંડળી વાઇઝ નથી કરવાનું. ઘણી બધી વખત મંડળીમાં પછી નાના મોટા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થઈ જાય છે, ગેરસમજણો થાય છે. એટલે આ વખતે જેવો રમવા માંગે છે એ પોતાના નામ મંડળીમાં નોંધાવશે અને પછી એ બધી જ મંડળીઓની એક ટીમ બનશે. એટલે બની શકે કે એલિઝબ્રીઝનો એક હોય, રાયકોટનો એક હોય, મણિનગરનો એક હોય અને એવી એક ટીમ બને, CNIની ટીમ બને, મંડળીની નહીં. કારણ કે એમાં બહુ બધી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઘણી વખત થઈ જતી હોય છે ને લોકો એક થાય, લોકો એકતાના બંધનમાં બંધાય, એકબીજાને જાણે, ઓળખે, મજબૂત થાય. દેટ ઇઝ ધ પર્પઝ. કોણ વિનર થાય છે દેટ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એવરીવન ઇઝ ધ વિનર. જેઓ ભાગ લે બધા વિનર જ કહેવાય, બરાબર. અને તેથી કરીને એ ટુર્નામેન્ટનું પણ આયોજન અમે કર્યું છે. એના માટે પણ તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો કે પ્રભુ એને બહુ આશીર્વાદિત કરે. ગુજરાત ડાયોસિસ એમાં વિવિધ પ્રકારની સેવા પ્રવૃત્તિઓ થાય. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. 15મી મેના દિવસે સાઉથ ગુજરાતના 4 વિભાગોના 4 એરિયા ડીન સાહેબ રેવરન્ડ કિરણભાઈ ગામિત અને બીજા 4 એરિયા ડીન સાહેબને બધા જ બાળકોના સાથને સંયુક્ત સહકારની અંદર આંબોસી મુકામે એકદમ મહારાષ્ટ્રની બોર્ડરે આવ્યું. ત્યાં યુથ ફેસ્ટિવલ 2026 યુવા મહોત્સવ 2026નું આયોજન કરવામાં આવ્યું. મને ત્યાં વચનના પાત્ર તરીકે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું અને હું ને ગુજરાત યુથ એડવાઇઝરી બોર્ડના પ્રેસિડેન્ટ અને કાર્યવાહક સમિતિના સભ્ય સેનન ક્રિશ્ચન અને માન્નાબેન રોય અમે ત્યાં આગળ ગયા હતા. અને બહુ જ આશીર્વાદિત સમય. લગભગ 3,000 જેટલા જુવાન દીકરા દીકરીઓ, એટલી અદ્ભુત અને જૈબ જેવી વ્યવસ્થા અને એ સર્વ સમય યુથ ફેસ્ટિવલનો આશીર્વાદિત બની રહ્યો. અને એ આશીર્વાદ માટે હું ઈશ્વરનો આભાર. એના પણ ફોટા તમે જોશો અને એના માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. તમામ એરિયા ડીન, તમામ પાળક સાહેબો, તમામ જુવાન દીકરા દીકરીઓ અને આંબોસી ચર્ચના આગેવાનોને આ સમયે હું અભિનંદન પાઠવું છું, ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. એક પ્રવૃત્તિ એક વર્ગ માટે, એક એજ ગ્રુપને માટે જો થતી હોય તો CNI ગુજરાત ડાયાસિસમાં થાય છે. ક્રિએટિવ, કન્સ્ટ્રક્ટિવ, લોકોના જીવનોને બાંધકામની વાત, સુવાર્તાની વાત, સંસ્કૃતિને આગળ લઈ જવાની વાત, સુવાર્તા પ્રચાર કરવાની વાત CNI ગુજરાત ડાયાસિસ. પણ ઇટ ઇઝ અ ટીમ વર્ક. કોઈ એક વ્યક્તિની વાત ના આવે. ઇટ્સ અ ટીમ વર્ક.
અને ટીમવર્કની અંદર જે સેવા કાર્યો થાય છે એને માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. ગુજરાત ડાયસિસને માટે પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ જ રાખજો. ઘણી બધી જવાબદારીઓ છે, ઘણું બધું ટ્રાવેલિંગ હોય છે, પણ ઇટ્સ ટીમવર્કને કારણે પ્રભુ સારા પાળકો, સમર્પણથી સજ્જ એવા પાળક સાહેબો પ્રભુએ ગુજરાત ડાયસિસને આપે છે. ઘણા કમિટમેન્ટવાળા લીડર્સ પ્રભુએ આપ્યા છે અને બધા સાથે મળીને જ્યારે કામ કરે ત્યારે હંમેશા સારા કાર્યો થઈ શકતા હોય છે. જે ગુજરાત ડાયસિસમાં થાય છે એને માટે હું ઈશ્વરનો આભાર માનું છું અને ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપું છું. આપની પ્રાર્થનાઓને માટે આપનો પણ હું ખરા અંતકરણથી આભાર માનું છું. ફરી એકવાર અમારા બધાને તમે તમારી પ્રાર્થનામાં યાદ રાખજો. જેઓ પરદેશમાં રહે છે, જેઓ જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં મુકાયેલા છે, એવા બધાને તમે તમારી પ્રાર્થનામાં યાદ રાખજો. સો થેન્ક યુ સો વેરી મચ. ગોડ બી વિથ યુ ઓલ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. આ સમયે આપણે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડાવા માંગીએ છીએ. ખાસ કરીને પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પ્રભુ, આ સમયે અમે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં તમારી પાસે આવ્યા છે ત્યારે અમે જેવા છે તેવા તમારા હાથમાં સોંપી જઈએ છીએ. અમારા માટે, અમારા કુટુંબને માટે, અમારી મંડળીને માટે, અમારી વ્યવસ્થાઓને માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમારા વિશ્વાસુ ભાઈ બહેનોને તમારી આશીષ આપજો. તમારા પવિત્ર આત્માના પરાક્રમથી વેષ્ટિત કરજો. તમારું જ્ઞાન, તમારું ડાપણ, તમારું સામર્થ્ય, તમારું પરાક્રમ આપજો અને ભરપૂરીપણામાં સર્વનો ઉપયોગ કરો એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, આ સમયે અમે અમારા મોડરેટર સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, જનરલ સેક્રેટરી, ટ્રેઝરર, 29 ડાયસિસના બિશપ સાહેબો અને એ તમામ વિશ્વાસુ ભાઈ બહેનો, ગુજરાત ડાયસિસ પણ આવી ગઈ, એની વ્યવસ્થાઓ, સેવા કરનારા તમામ તમારા વાલા સેવકો સેવિકાઓ જેઓ સેવામાં જોતરાયેલા છે, દીક્ષિત હોય કે લે લીડર્સ ભાઈઓ બહેનો, પ્રત્યેકને તમારા પવિત્ર આત્માના પરાક્રમથી વેષ્ટિત કરજો. તમારું સામર્થ્ય પૂરું પાડજો અને તમારા મહિમાના માટે તમે તેઓને ઉપયોગમાં લો એવી અમારી પ્રાર્થના છે. જેઓ માંદા છે, જેઓ જીવનની મુસાફરીમાં અટવાયેલા છે, સંઘર્ષ, મુશ્કેલી, તોફાન, વાવાઝોડાનો સામનો કરી રહ્યા છે, નિરાશ થયા છે, નાસીપાસ થયા છે, ભાંગી પડ્યા છે, પ્રભુ એવા અઘરી પડમાં મૂકેલા મિત્રો પાત્રોને તમારી કૃપા આપજો, તમારી સહાય પૂરી પાડજો. અનકમ્ફર્ટેબલ ઝોનમાંથી તેમને બહાર લાવજો. જે કુટુંબમાં વાલાનું મરણ થયું એવા દુઃખિત કુટુંબને અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. જુવાન દીકરા અને દીકરીનું મરણ પાછલા વીકમાં થયું અકસ્માતના કારણે. બહુ જ કરુણ પળ પરિવાર પર જાણે હપ તૂટ્યું હોય તેવું આવી. પ્રભુ, એવા દુઃખિત કુટુંબને તમારી સ્પેશિયલ ગ્રેસ આપજો. પુનરુત્થાનની પ્રભાતે ફરી મળવાની આશામાં તમે કુટુંબને દિલાસિત અને દ્રઢ કરો. વાલાની વિદાય થઈ છે એવી અઘરી પળમાં તમારી અદ્રશ્ય હાજરી સતત તેમને દિલાસો આપે અને તમારી હાજરીમાં તેઓ વધુ દ્રઢ થાય વિશ્વાસમાં એવી આશીષ આપજો. પ્રભુ, આ સમયે અમારા દેશને માટે મારી પ્રાર્થના છે કે તેમાં શાંતિ, એકતા, ભાઈચારાનું વાતાવરણ સતત જળવાઈ રહે. વૈશ્વિક સ્તરે જે યુદ્ધની વાતો ચાલી રહી છે એમાં પણ શાંતિ આવે તેવું થવા દેવી અમારી પ્રાર્થના છે. સમાજ, ખ્રિસ્તી સમાજ તમારામાં વધુ દ્રઢ થાય, વધુ મજબૂત થાય, વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામે તેવું થજો. નકારાત્મક અને નુકસાન કરનાર જે પાત્રો અને મિત્રો છે, ખબર નહીં કે જાણી જોઈને કે અજાણતા કે મર્યાદિત સમજણના આધારે કદાચ અંગત સ્વાર્થના કારણે હોઈ શકે, પણ એવા મિત્રોને પણ તમારી કૃપા આપજો પ્રભુ. તમે તમારા પવિત્ર આત્મા યાદ કરીને તેઓની સાથે પણ વાતને વ્યવહાર કરજો. સમાજને નુકસાન ના થાય, સમાજને સશક્ત બનાવવામાં અમે બધા સાથે મળીને જે શ્રેષ્ઠ યોગદાન હોય એ આપી શકીએ એ માટે તમે આમ સર્વની સાથે વાતને વ્યવહાર કરો. અમારા બધામાં નબળાઈઓ હોઈ શકે, મર્યાદાઓ હોઈ શકે, પરંતુ એમાં તમારી કૃપા અને તમારું સામર્થ્ય આપો એવી અમારી પ્રાર્થના છે. અમારા નાનકડા મુઠ્ઠીભર સમાજને એકતાના બંધનમાં બાંધજો. નાના નાના વર્તુળોની અંદર, નાની નાની સમજણો, ગેરસમજણોની અંદર અમે વહેંચાયેલા છે. પ્રભુ, અમને એક કરો અને એક કરવા માટેની કૃપા અમને આપો. તમારી આગેવાનીમાં બધું શક્ય છે. ઘણા બધા પ્રશ્નો હોઈ શકે, ઘણી બધી મર્યાદા હોઈ શકે. ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયાની વાત હોય કે અન્ય કોઈ સમાજની વાત હોય, વ્યવસ્થાની વાત હોય, પણ તમારી કૃપાની અમને જરૂર છે. સમાજ તમારામાં દ્રઢ થાય, મજબૂત થાય, વૃદ્ધિ પામે, વિકાસ પામે એવી આશીષ તમે ખ્રિસ્તી સમાજ પર મોકલી આપો. સર્વને તમારી આશીષ આપજો. તમારા વચનોમાંથી અમે શિક્ષણ મેળવવા માંગીએ છીએ. સ્વર્ગારોહણ ડેની ઉજવણી આજે અમે કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે પ્રભુ એ ડેને ઉજવવા માટેની કૃપા અમને આપજો. એના જે 3 મહત્ત્વના મેસેજ છે એ સમજવા માટે તમે અમને કૃપા આપજો. તમારા આત્માએ કરીને અમારી સાથે વાતને વ્યવહાર કરજો અને અમે અમારું જીવન તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. તમારા પવિત્ર રત્નના છંટકાવથી તમે અમને શુદ્ધ તથા પવિત્ર કરજો.
ખ્રિસ્તમાં અમારા હૃદયો અને મનોનું નવીનીકરણ થાય તેવી આશીષ પણ આપજો. અમારી સાથે વાતને વ્યવહાર કરવાનું તમે ચાલુ જ રાખજો. ઈસુ પ્રભુના નામમાં માંગીએ છીએ, મને તમે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન. આ સમયે વચનની સેવામાં જઈએ તે પહેલાં ખાસ ગીતની અંદર આપણે જોડાઈએ. સ્વર્ગારોહણ ડેનું ખાસ ગીત આ સમયે આપની સમક્ષ રજૂ કરવા માંગીએ છીએ. ઈસુનું સ્વર્ગારોહણ અને પુનરાગમન. જાય છે ઈસુ સ્વર્ગે જાય છે, જાય છે જાય છે જાય છે ઈસુ સ્વર્ગે જાય છે. સૌ જોતા રહી જાય છે, ઈસુ સ્વર્ગે જાય છે, જાય છે જાય છે જાય છે ઈસુ સ્વર્ગે જાય છે. મૃત્યુને શરમાવી, માતમને મુરઝાવી, મૃત્યુને શરમાવી, માતમને મુરઝાવી, અનિષ્ટને અટકાવી, બીજ પ્રકાશિત વાવી, ચારે કોર સંભળાય છે, ઈસુ સ્વર્ગે જાય છે, સૌ જોતા રહી જાય છે, ઈસુ સ્વર્ગે જાય છે. આવશે એ ભણકારા થાય છે, આવશે 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 એ ભણકારા થાય છે, લેવા ઈસુ આવશે એ ભણકારા થાય છે, આવશે 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 એ ભણકારા થાય છે.
ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીને ગૌરવ નામમાં આપ સર્વનો ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર આવકાર કરતા આનંદ અને હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. આજનો રવિવાર એ ખાસ સન્ડે તરીકે આપણે ઉજવવા માગીએ છીએ, કારણ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ થયો કે જેને આખું વિશ્વ ક્રિસમસ નાતાલ પર્વ તરીકે સેલિબ્રેટ કરે છે. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. ત્યારબાદ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સેવા કાર્યની નોંધ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના ઉપદેશની નોંધ, ચમત્કારોની નોંધ, શિક્ષણની નોંધ પણ વિશ્વ લે છે. સર્મન ઓન ધ માઉન્ટ બહુ પ્રખ્યાત છે. યોહાનની સુવાર્તાના 14મા અધ્યાયથી 17મા અધ્યાયનું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું લાસ્ટ જે ટીચિંગ હતું શિષ્યોનું, એ પણ બહુ પ્રખ્યાત છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની વધસ્તંભથી ઉચ્ચારાયેલી 7 વાણી પણ બહુ મહત્ત્વની છે અને એમ કરીને એ આખા જીવનને લોકો સ્વીકાર્યું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું કાલ્વરીના વધસ્તંભ પરનું મરણ પણ આખું જગત સ્વીકારે છે અને માટે ક્રોસ એ સમસ્ત વિશ્વને માટે ખ્રિસ્તી વિશ્વાસના પ્રતીક તરીકે, એ પ્રેમ અને માફીના પ્રતીક તરીકે સમસ્ત વિશ્વ સ્વીકારે છે. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મરણ પામ્યા, એમને દાટવામાં આવ્યા, પરંતુ એમના કયા પ્રમાણે અને શાસ્ત્ર વચનમાં લખ્યું છે તે પ્રમાણે 3જે દિવસે એ સજીવન થયા અને સ્વર્ગારોહણ થયા. 3જે દિવસે સજીવન થયા, મરણ પરથી જય હાંસલ કર્યો અને પછી 40 દિવસ સુધી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મરણમાંથી વિજય પ્રાપ્ત કરીને સજીવન થયા છે એની સાક્ષી આપવાના માટે, એ વાસ્તવિકતા લોકો જાણે, અનુભવે, મહેસૂસ કરે, અનુભવ કરીને એનો અંગીકાર કરે, એ માટે 40 દિવસ સુધી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એના શિષ્યને દર્શન આપે છે અને એમાં જ મંડળીના બાંધકામના માટે પ્રભુ દર્શન આપીને પિતરને સંદેશો આપે છે કે મારા ઘેટાને પાડ, ડુ યુ લવ મી 3 times and then the same answer, yes Lord, અને પછી સેમ કમિટમેન્ટ કે મારી મંડળીને બાંધ, મારા લોકોને પાડ, ઘેટાને સાચવ. અને એ 40 દિવસ પૂરા થયા બાદ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સ્વર્ગારોહણ થાય છે. એટલે 40મા દિવસે એ સ્વર્ગારોહણ ડેને ઉજવવાની વાત આવે અને એ સ્વર્ગારોહણ થાય છે ત્યારે એના બહુ મહત્ત્વનો સંદેશો છે, એનું બહુ મહત્ત્વનું સીમાચિહ્ન સમાન એનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે સાહેબ. એ બહુ મહત્ત્વનો પાઠ છે ખ્રિસ્તી વિશ્વાસનો કે જે જાણતા અજાણતા કોઈ એક જગ્યાએ એના પર બહુ વેટેજ આપણે આપી શક્યા નહીં, કદાચ કન્સિડર પણ ના કર્યું. અને તેથી કરીને ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા CNI ગુજરાત ડાયોસિસે નક્કી કર્યું કે અમદાવાદ વિભાગની CNIની મંડળીઓને માટે અમે એ સ્વર્ગારોહણ ડે ફર્સ્ટ ટાઈમ લોન્ચ કર્યો, ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો સમાજને માટે. સ્વર્ગારોહણ ડેને પણ ખ્રિસ્તી વિશ્વાસના મહત્ત્વના પર્વ તરીકે ઉજવવું જોઈએ. I strongly believe and I request you also to remember that. કારણ કે સ્વર્ગારોહણ ડેના દિવસે તમારાના મારા વિશ્વાસને લગતી બહુ જ મહત્ત્વની વાતો એમાં લખવામાં આવી છે, કહેવામાં આવી છે અને માટે આ સ્વર્ગારોહણ ડે બહુ મહત્ત્વનો બની જાય છે. અને આજે એ સ્વર્ગારોહણ ડેના સંદર્ભની અંદર હું આપની સાથે શેર કરવા જઈ રહ્યો છું. 14મી મે એ 40 દિવસ પૂરા થયા અને જાહેરાતની અંદર તમે કદાચ જોશો કે એ સ્વર્ગારોહણ ડેની ઉજવણી જે CNI ગુજરાત ડાયોસિસમાં અમદાવાદમાં એલિઝબેથ ચર્ચના પાછલા પટાંગણની અંદર કરવામાં આવી, એની ઝલક પણ કદાચ તમે જોશો. ઇટ વોઝ અ બ્લેસેડ ટાઈમ, ધો ઇટ વોઝ અ ફર્સ્ટ ટાઈમ જેટલા લોકો આવવા જોઈએ કદાચ ના આવ્યા, કારણ કે રનિંગ ડેઝ હતો, જોબ ચાલુ, ભયંકર ગરમી, સાંજનો સમય, પરંતુ ઇટ વોઝ નેસેસરી ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ. અને હવે પ્રતિ વર્ષે 40મા દિવસ સ્વર્ગારોહણ ડેને પણ આપણે સમાજના ભાઈઓ બહેનો એક પર્વ તરીકે સ્વીકારીએ, જાણીએ અને સેલિબ્રેટ કરીએ. કારણ કે એ સ્વર્ગારોહણ ડેના દિવસે 3 મહત્ત્વના સંદેશા સમસ્ત વિશ્વને માટે, વિશ્વાસુ સમુદાયને માટે બહુ મહત્ત્વના છે અને એ સંદેશા હું આજે આપની સાથે શેર કરવા માગું છું. પ્રેરિતોના કૃત્યોના પહેલા અધ્યાયના 1 થી 11 વચનોની અંદર એનો આખો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એ આખી ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મરણ, વધસ્તંભ પર મરણે જડાવ્યા પછી શિષ્યો ગભરાઈ ગયેલા, આમ તેમ સંતાઈ ગયેલા, પણ પછી તેઓ વિશ્વાસથી ઉપલી મેળીની અંદર એકાંતમાં તેઓ મળવાનું ચાલુ રાખે છે. ત્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત 40 દિવસ દરમિયાન શિષ્યોને દર્શન પણ આપે છે,
ઉપલી મેડીમાં આપે છે અને ત્યારબાદ પણ બહાર પણ દર્શન આપે છે. અને દર્શન આપતા આપતા બહુ સ્પષ્ટ રીતે મેસેજ આપે છે કે હું ના કહું ત્યાં સુધી તમે અહીંયા રાહ જોજો, યરૂશાલેમની અંદર રાહ જોજો. કારણ કે એક અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી આશ્ચર્યજનક ઘટના થવા જઈ રહી છે અને એ પવિત્ર આત્મા તમારા પર આવશે અને તમે પરાક્રમથી વેષ્ટિત થશો. ત્યાં સુધી તમારે અહીંયા વાટ જોવાની, તમારે અહીંયા રાહ જોવાની. હજુ એવું કહેતા હતા જ. અને એ સંદર્ભની અંદર જે સ્વર્ગારોહણ ડેનો પહેલો સંદેશો છે સમસ્ત વિશ્વને માટે, સમસ્ત વિશ્વાસી સમુદાય, તે એ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મરણ પામ્યા, એમને દાટવામાં આવ્યા, ત્રીજે દિવસે સજીવન થયા. આ સંદેશો સમસ્ત વિશ્વને માટે છે. અને અહીંયાથી વિશ્વાસી, ખ્રિસ્તી વિશ્વાસ વ્યક્તિ વિશ્વાસથી બધા લોકોથી અલગ પડે છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મરણ પામ્યા પણ સજીવન થયા. મરણ પરનો જય, મરણ પર સજીવન થવાનો એ આશીર્વાદિત અવસરના સાક્ષી મારે ને તમારે બનવાનું છે. અને માટે એમણે 40 દિવસ સુધી શિષ્યોને દર્શન આપ્યા. એટલે સ્વર્ગારોહણ ડેનો પહેલો સંદેશો વિશ્વાસી સમુદાય તરીકે, મંડળી તરીકે, સમાજ તરીકે મારે ને તમારે જે લોકોની સમક્ષ લઈ જવાનો છે અને આપવાનો છે તે એ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મારા માટે આવ્યા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે મારા પાપોની શિક્ષા પોતે ભોગવી, વધસ્તંભ પર મરણ પામ્યા, એમને દાટવામાં આવ્યા, પરંતુ ત્રીજે દિવસે એ સજીવન થયા. અને મરણ પર જય હાંસલ કરીને, મરણને હરાવીને, મરણના ડંખને નાબૂદ કરીને સમસ્ત વિશ્વને માટે નવી એક આશાનું એ અદ્ભુત અને અજાયબ જેવું નજરાણું આપી દીધું. અને મરણને હરાવવાનો આશીર્વાદિત અવસર બધા કોઈ વિશ્વાસીઓને માટે આપી દીધો. અને તેથી કરીને દરેક વિશ્વાસી વ્યક્તિ જાણે છે કે મરણ મને ને તમને હરાવી શકતું નથી, હંફાવી શકતું નથી. અરે મરણ તારો ડંખ ક્યાં, અરે મરણ તારો જય ક્યાં? કારણ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ત્રીજા દિવસે સજીવન થયા. અને અહીંયાથી જ સમસ્ત માનવજાતમાં વિશ્વાસી સમુદાય નોખો પડે છે, અલગ પડે છે. કારણ કે ફક્ત ને ફક્ત ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી જાહેર કરે છે કે મરણ પરથી સજીવન થયેલા અને જય પામેલા, ઉત્થાન પામેલા મારા અને તમારા પ્રભુ છે. સો મેસેજ નંબર 1 સ્વર્ગારોહણ ડેનો કે મારો ને તમારો પ્રભુ મરણ પર જય પામેલો વિજયવંત પ્રભુ છે. મરણને હરાવનાર મારો ને તમારો પ્રભુ છે. સજીવન થયેલો મારો ને તમારો પ્રભુ છે. એ પ્રભુ મરણ પર જય પામ્યો. એ પહેલો સંદેશો સ્વર્ગારોહણ ડેના દિવસે વિશ્વાસી સમુદાય તરીકે મારે ને તમારે હંમેશા યાદ રાખવાનું. મારા માટે મરણ પામ્યા, મારા માટે એમને દાટવામાં આવ્યા અને મને મારા પાપોની શિક્ષા ન મળે પરંતુ જીવન મળે, ભરપૂર જીવન મળે, અનંતકાલિક જીવન મળે, ઈશ્વર સાથેના સમાધાનની અંદર હું ફરી એકવાર પુનઃસ્થાપિત થઉં, એવી અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી તારણ સાથે યોજનાના ભાગ સ્વરૂપે તેઓ સજીવન થયા. અને એ સજીવન થયાના 40 દિવસ જે દર્શન આપ્યા એમાં એ પહેલો સંદેશો સ્વર્ગારોહણ દેનો કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મારો ને તમારો પ્રભુ, મારો ને તમારો ઉદ્ધારનાર, મારો ને તમારો સ્વામી, મારો ને તમારો પ્રભુ ઈસુ એ મરણ પામ્યો પણ ત્રીજા દિવસે સજીવન થયો. સ્વર્ગારોહણ ડેનો પહેલો મેસેજ. ખુલ્લી કબરનો અનુભવ. કબર બંધ કરવામાં આવી, મોટો પથ્થર મૂકવામાં આવ્યો, પોલીસ ને સિપાહીઓનો જાપ્તો રાખવામાં આવ્યો, બધી જ કાળજી રાખવામાં આવી, પણ મારો ને તમારો પ્રભુ મરણને હરાવે છે, સજીવન થાય છે, ઉત્થાન પામે છે. અને ઉત્થાન પામેલા પ્રભુને યાદ કરીને એની સાક્ષી આપવાનું પર્વ એટલે સ્વર્ગારોહણ ડેનું પર્વ. મેસેજ નંબર 1. એનાથી સહેજ આગળ વધતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સ્વર્ગારોહણ તરફ આગળ જાય છે તે પહેલાં એ લાસ્ટ મેસેજ એમના શિષ્યોને આપે છે. એમના શિષ્યોને જે કહે છે કે તમારા પર પવિત્ર આત્મા આવશે ત્યારે તમે સામર્થ્ય પામશો અને તમે યરૂશાલેમમાં, આખા યહૂદિયામાં, સમરૂનમાં તથા પૃથ્વીના છેડા સુધી તમે મારા સાક્ષી થશો. સજીવન પામેલો પ્રભુ હવે મિશન મેન્ડેટ આપે છે વિશ્વાસી સમુદાયને કે જો હું તો જાઉં છું
હવે તમારે મારી એબ્સન્સમાં તમારે આ જ દર્શનને અને આ જ મિશન કાર્યને આગળ લઈ જવાનું છે, કેરી ફોરવર્ડ કરવાનું છે. એન્ડ દેટ વુડ બી યોર રોલ એઝ અ ચર્ચ, એઝ અ બિલીવર્સ, એઝ અ ક્રિશ્ચિયન કોમ્યુનિટી. અને એ તમે એમને એમ નહીં કરી શકો. તમારી બુદ્ધિ, તાલંત, આવડત, જ્ઞાન, ડાપણ, ડિગ્રી, અનુભવ, એજ્યુકેશન, એક્સપોઝર એના આધારે નહીં કરી શકો. તમારા પર હું તો જાઉં છું, હું તમને પવિત્ર આત્માના પરાક્રમથી વેષ્ટિત કરીશ. આઈ વિલ પોર ડાઉન માય સ્પિરિટ અપોન યુ. અને તમે પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થશો. પવિત્ર આત્મા આવશે, એનાથી ભરપૂર થશો ને તમે સામર્થ્ય પામશો. તમારી નિર્ભરતામાં મારું પરાક્રમ હું તમારા પર જારી કરીશ. અને પછી તમે સામર્થ્ય પામશો ત્યારે તમે યરૂશાલેમમાં, યહૂદિયામાં, સમરૂનમાં અને પૃથ્વીના છેડા સુધી યુ વિલ બી માય વિટનેસ. તમે મારા સાક્ષી થશો. સ્વર્ગારોહણ ડેનો બીજો સંદેશો, સજીવન થયેલો અને સાક્ષી આપતો મેસેજ સ્વર્ગારોહણનો, કે તમે મારા સાક્ષી થશો. સ્વર્ગારોહણ ડેની સેલિબ્રેશનની આ પળમાં આ પ્રભુ ઈસુના લાસ્ટ મેસેજને યાદ કરવા માગીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મને ને તમને જવાબદારી સોંપે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મને ને તમને મિશન સોંપે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મને ને તમને એક ચોક્કસ પ્રકારની જવાબદારી સોંપે છે કે તમારે મારા સાક્ષી થવાનું છે. શેના? મરણમાંથી સજીવન થયેલા, સ્વર્ગારોહણ પામતા ઈસુના સાક્ષી બનવા માટે આહ્વાન આપવામાં આવ્યું. અને એ આહ્વાન આપતું પર્વ એટલે સ્વર્ગારોહણ ડેનું. એ અપોઇન્ટમેન્ટ આપવામાં આવી, એ રિસ્પોન્સિબિલિટી આપવામાં આવી, એ અસાઇનમેન્ટ આપવામાં આવ્યું કે તમારે મારા સાક્ષી થવાનું છે. યુ આર કોલ્ડ ટુ બી માય વિટનેસ. તમારે મારા સાક્ષી થવાનું છે. અને સાક્ષી બનવાનું આમંત્રણ પ્રભુએ સ્વર્ગારોહણ ડે એના ઉજવણીના ભાગ સ્વરૂપે ધ લાસ્ટ મેસેજ ઓફ ધ લોર્ડ એન્ડ સેવિયર જીસસ ક્રાઇસ્ટ, એમના મિશનમાં, એમના સેવા કાર્યની અંદર મને ને તમને સહભાગી બનાવતા આ આશીર્વાદિત ઇન્વિટેશન આપી દે છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ ઓફ મેસેજ નંબર 2. સ્વર્ગારોહણનો મેસેજ નંબર 2 મારા ને તમારા માટે બની જાય છે કે મારે ને તમારે સાક્ષી બનવાનું છે. સાક્ષી બનવું એટલે શું? કોઈ એક ચોક્કસ નક્કર ઘટના નજરે જોવી, એનો અનુભવ કરો, એનો અહેસાસ કરો અને એનો અંગીકાર કરો. સાક્ષી આપવી કે હા, પ્રભુએ મારા જીવનની અંદર કામ કર્યું અને પ્રભુએ મારા જીવનને બદલી નાખ્યું. આઈ વોઝ બ્લાઇન્ડ બટ નાઉ આઈ સી. દમસ્કસના રોડ પર પાઉલ પ્રેરિત, કે જે અગાઉ સાઉલ કહેવાતો હતો અને વિશ્વાસી લોકોને પુષ્કળ માત્રામાં સતાવતો, પુષ્કળ એટલે પુષ્કળ માત્રામાં, એણે હેરાન કરવામાં કોઈ કચાશ ના રાખી. પણ દમસ્કસના રોડ પર એ સતાવનાર સાઉલને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના દર્શન થાય છે, એનો અનુભવ થાય છે, એના અંગત અનુભવની અંદર આવે છે અને એનું ધોરણ બદલાઈ જાય છે, એનું જીવન બદલાઈ જાય છે અને ત્યાં એક નવો ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવે છે. સાક્ષી બનવું એટલે ઈસુનો અનુભવ કરવા માટેનું આમંત્રણ. તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુભવ કરવો હોય, સાક્ષી એના બનવું હોય તો મારે ને તમારે આપણે આપણા પાપોની કબૂલાત કરીને, જેવા છે તેવા એ પ્રભુને આગળ કબૂલાત કરીને વિશ્વાસ સાથે પોતાના જીવનનું સમર્પણ કરવું પડશે. અને એના કયામાં રહીને, એની આધીનતામાં રહીને, એનો અંગીકાર કરીને, એનો અનુભવનો અહેસાસ કરીને, બસ એ જે અનુભવ થાય એ તમારે મારે બીજાને કહેવાના કે આઈ વોઝ બ્લાઇન્ડ બટ નાઉ આઈ સી. હું રક્તપિત્ત જેવો અઘરો રોગ ધરાવતો હતો પણ પ્રભુએ મને સાજાપણું આપ્યું. મને કોડ હતો, પ્રભુએ મને સાજાપણું આપ્યું. હું ઘણા બધા પાપોની અંદર ફસાયેલો હતો, પ્રભુએ એના પરાક્રમે કરીને મને પાપના બંધનમાંથી મુક્તિ અપાવી. એ મુક્તિનો અનુભવ, એ છુટકારાનો અનુભવ, એ ઉદ્ધારનો અનુભવ જેને થાય એ ઉદ્ધારનારા સાક્ષી બની શકે. એટલે સાક્ષી બનતા પહેલાં તમારે એનો અનુભવ એ મેન્ડેટરી રિક્વાયરમેન્ટ છે. You have to have this experience. You are called to experience the Lord and Savior Jesus Christ. તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો અંગત તારનાર તરીકે સ્વીકાર કરવો, એનો અનુભવ કરવો
એ મારા ને તમારા માટે આ મેન્ડેટમાં જો રહેવું હોય, આ ડિઝાઇનમાં મારે ને તમારે રહીને આ જવાબદારી અદા કરવી હોય તો ઇટ ઇઝ અ મેન્ડેટરી રિક્વાયરમેન્ટ ટુ એક્સપિરિયન્સ ધ લોર્ડ એન્ડ સેવિયર જીસસ ક્રાઇસ્ટ. એક્સેપ્ટ ધ લોર્ડ એન્ડ સેવિયર જીસસ ક્રાઇસ્ટ. તમારા ને મારા જીવનના અંગત તારણા તરીકે ઈસુનો આજે તમે અંગીકાર કરો, એ માટેનું આહ્વાન ને પ્રેરણા અને પડકાર સ્વર્ગારોહણ ડેની ઉજવણીના ભાગ સ્વરૂપે અત્યારે આપતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. બસ એ મેન્ડેટની અંદર, એ મિશનની અંદર એમને સહભાગી બનાવતા અહીંયા બાઇબલમાં લખ્યું છે તે પ્રમાણે પ્રેરિતોના કૃત્યોના પહેલા અધ્યાયની અંદર તે એ કે દેખતા જ એ બધાની વાતો કહી રહ્યા પછી એમની બધાની નજર સામે જ એમને ઉપર લઈ જવામાં આવ્યા. બધાની સામે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ઉપર લઈ લેવામાં આવ્યા. બધા જોઈ રહ્યા છે. અને ત્યારે પ્રભુના 2 દૂતે આવીને ત્રીજો મેસેજ આપ્યો સ્વર્ગારોહણનો, કે જેમ તમે તમારો સ્વામી, તમારો ઉદ્ધારનાર, તમારો પ્રભુ કે જેણે તમને એના મિશનની અંદર સહભાગી બનાવવા માટે અને સાક્ષી બનવા માટેનું આમંત્રણ આપ્યું છે, એને જેમ જતા જુઓ છો એમ તમે એને પાછો આવતા જોશો. સેકન્ડ કમિંગ ઓફ જીસસ ક્રાઇસ્ટનો મેસેજ ક્યાં? સ્વર્ગારોહણ ડેના દિવસે બધાની સામે 40મા દિવસે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પાછા આવવાનો સંદેશ 2 દૂતો દ્વારા વિશ્વાસી સમુદાયને આપવામાં આવ્યો. દેટ ઇઝ ધ મેસેજ નંબર 3. પહેલો મેસેજ મરણમાંથી સજીવન થયેલો પ્રભુ છે. બીજો મેસેજ તમે સામર્થ્ય પામશો ને તમારે મારા સાક્ષી બનવાના છે. અને ત્રીજો મેસેજ તે એ કે મારો ને તમારો પ્રભુ પાછો આવવાનો છે. જઈ તો રહ્યો છે પણ પાછો પણ આવવાનો છે. હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ કમ બેક. એ પાછો આવવાનો છે. મારો ને તમારો પ્રભુ પાછો આવવાનો છે. હવે પાછો આવવાનો હોય તો એ માટેની સમજણ મારી તમારી પાસે હોવી જોઈએ. સ્વર્ગારોહણ ડેના દિવસે એ મેસેજ આપી દીધો, એ ઘોષણા કરી, એ જાહેરાત આપી દીધી, એનાઉન્સમેન્ટ આપી દીધું કે જેમ તમે જતા જોવો છો એમ તમે એને પાછો આવતા જોશો. અને પાછો આવશે ત્યારે એ ન્યાયાધીશ તરીકે આવશે. આ મેસેજ પણ મારી તમારી પાસે હોવો જોઈએ. અને ન્યાયાધીશને મળવાને માટે મારે ને તમારે તૈયાર રહેવું પડશે. એટલે મારા ને તમારા પ્રભુને મળવાના માટે, મારા ને તમારા સ્વામીને મળવાના માટે મારે ને તમારે તૈયારી કરવાનો સમય ની ઘોષણા આ સ્વર્ગારોહણ ડેના દિવસે જાહેર કરી દેવામાં. એટલે મારે ને તમારે હવે પછીની જેટલા સમય ને અવસરો ને પળો ને પ્રસંગો મળી રહ્યા છે એમાં તારનાર જે મારો ને તમારો છે હવે ન્યાયાધીશ તરીકે પાછો આવવાનો છે એને મળવાને માટે આપણે આપણી જાતને તૈયાર કરવી પડશે. તારા સ્વામીને મળવાને માટે તું તૈયાર થા. તારા પ્રભુને મળવાને માટે તું તૈયાર થા. ગેટ રેડી ફ્રેન્ડ્સ, ગેટ રેડી ટુ મીટ અવર લોર્ડ એન્ડ સેવિયર જીસસ ક્રાઇસ્ટ. અને એ મેસેજ સ્વર્ગારોહણ ડેના દિવસે આપી દેવામાં આવ્યો. પાછો આવશે. કેવી રીતે પાછો આવશે એ વિશેનું બહુ જ સવિસ્તૃત શિક્ષણ બાઇબલમાં આપવામાં આવ્યું છે. કોઈએ ઊંઘતા ઝડપાવું નહીં. 10 કુમારિકાનું દ્રષ્ટાંત પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપી દેશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું પાછા આવવું ગમે તે સમયે એ નિશ્ચય છે. બસ મારે તમારે સતર્ક રહેવાનું છે, જાગૃત રહેવાનું છે અને તૈયાર પણ રહેવાનું છે. તૈયારી કેવી રીતે કરવાની? તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર કરવાનો, પાપોની કબૂલાત કરવાની, જીવનની સોંપણી કરવાની અને એની કૃપાના અનુભવમાં રોજે રોજ તમારી જાતને તૈયાર કરવાના. તારનારને મળવાના માટે, ઉદ્ધારનારને મળવાના માટે, ન્યાયાધીશને મળવાના માટે મારે ને તમારે આપણી જાતની તૈયારી કરવી. અને એ મેસેજ, એ ગાઈડલાઈન, એ ડિઝાઇન, એ રોડ મેપ, એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અહીંયા પ્રભુના દૂત વિશ્વાસી સમુદાયને આપે છે. અને એ દિવસને સ્વર્ગારોહણ ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ કમ બેક. એ પાછો આવવાનો છે. મારો ને તમારો પ્રભુ પાછો આવવાનો છે. બસ આ જ વિશ્વાસ છે ને. ખ્રિસ્તી વિશ્વાસ, પ્રેરિતોનો વિશ્વાસનામું, નિકૈયાનું વિશ્વાસનામું તમે વાંચશો તો તમને આ બધા શબ્દો મળશે કે એ કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પોન્તિયસ પિલાતની હકુમતમાં મરણ પામ્યો, ડટાયો, ત્રીજે દિવસે સજીવન થયો. યાદ આવ્યું તમને? સ્વર્ગે ચડી ગયો, ઈશ્વર પિતાને જમણા તે બિરાજમાન છે, તે ત્યાંથી પાછો આવવાનો છે ન્યાય કરવા સારું. આ બધાનો સરવાળો એટલે સ્વર્ગારોહણ. વિશ્વાસનામાની અંદર
આપણા વિશ્વાસને લગતી એક એક નાની નાની વાતોને આવરી લેવામાં આવી છે. અને આ ઘટના એ ખ્રિસ્તી વિશ્વાસની મુસાફરીની બહુ જ મહત્ત્વની ઘટના છે. અને માટે સ્વર્ગારોહણ ડેની ઉજવણી પ્રત્યેક ચર્ચિસની અંદર, પ્રત્યેક દેશમાં, પ્રત્યેક વિભાગની અંદર 40મા દિવસે થવી જ જોઈએ. જે રીતે નાતાલ પર ઉજવવામાં આવે છે સમસ્ત વિશ્વની અંદર, પ્રેઝ ગોડ, જે રીતે ગુડ ફ્રાઇડે ઉજવવામાં આવે છે, જે રીતે પામ સન્ડે ઉજવવામાં આવે છે, જે રીતે ઈસ્ટર ઉજવવામાં આવે છે, એ જ રીતે 40મા દિવસે સ્વર્ગારોહણ ડેની ઉજવણી એ અચૂક થવી જોઈએ. દરેક સમાજના, દરેક વિશ્વાસુ ભાઈ બહેનો આને સેલિબ્રેટ કરે એવી અપીલ પણ હું કરવા માગું છું. પાઠક સાહેબોને પણ અપીલ છે કે આ વર્ષ તો જતો રહ્યો, 14મી તારીખે 40મો દિવસ હતો, હવે 50માના દિવસે એટલે કે આવતા રવિવારે 50મા 23મી તારીખે 40 પછી 10 દિવસ પછી પવિત્ર આત્માના પરાક્રમથી શિષ્યો વેષ્ટિત થાય છે. 50માનો દિવસ કે જેમાં મંડળીની સ્થાપના થાય છે. બહુ જ મહત્ત્વનો દિવસ છે. પણ અગાઉ એની પણ ઉજવણી કરવામાં આવતી નથી, પણ CNI ગુજરાત ડાયોસિસને દર્શન આપ્યું અને પછી 50મા દિવસની ઉજવણી શરૂ કરવામાં આવી. અત્યારે આખું અમદાવાદ શહેર, દરેક મંડળીના લોકો સંયુક્ત રીતે પાળક મંડળના નેજા હેઠળ 50માના પર્વની ઉજવણી કરી રહી છે. શરૂઆત CNI ગુજરાત ડાયોસિસ દ્વારા થઈ. પ્રેઝ ગોડ. કોણ શરૂ કરે છે એ મહત્ત્વ નથી, પણ શરૂ થાય છે એ મહત્ત્વનું છે. એ જ રીતે 40મા દિવસની શરૂઆત CNI ગુજરાત ડાયોસિસ દ્વારા કરવામાં આવી. ઝલક તમે જોજો, એક એક આશીર્વાદિત પળ હતી એ તમે જોજો. અને પ્રભુના દાસ એન્થની રાજ, જે વૈશ્વિક સ્તરના પ્રેઝ એન્ડ વર્શિપ લીડર છે, તેઓ આવ્યા અને બહુ ગજબની આશીર્વાદિત સંગતની અંદર તેઓએ આગેવાની આપી. વચનની સેવા આપવાની તક મને મળી, સમાજ ભેગો થયો અને એ પર્વની ઉજવણીની શરૂઆત થઈ. આપ સર્વને હેપી સ્વર્ગારોહણ ડે પાઠવતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. હેપી સ્વર્ગારોહણ ડે એટલે 3 મેસેજ: મરણમાંથી સજીવન થયેલા પ્રભુનો અનુભવ, એને સાક્ષી, અને એને પાછો આવવાનો છે અને મળવાની તૈયારી. બસ ગેટ રેડી. પ્રભુ આ વાતો સમજવાને માટે પહેલાં મને, પછી આપને, આપણ સર્વને એની કૃપા આપે, એની આશીષ આપે, એની સહાય આપે. God be with you all and God bless you. ફરી એકવાર વચનની સેવાના માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરને અમને ધન્યવાદ આપીએ. અને વચનના પ્રકાશમાં આ સમયે ભજન સંગ્રહમાંથી આપણે ગીત ગાઈશું. તે સમય દરમિયાન જીવનનું સમર્પણ કરતાં દાનોનું અર્પણ પણ પ્રભુના મહિમાને માટે પ્રભુની પાસે લાવીશું. ભજન સંગ્રહમાંથી દાનાર્પણનું ગીત સાથે મળીને ગઈએ અને આપણા જીવનોનું અને દાનોનું અર્પણ આપણા સ્વામી, આપણા ઉદ્ધારનાર, આપણા પ્રભુની પાસે લાવીએ. બીશ નહીં, કેમ કે હું તારી સાથે છું. આમ તેમ જોઈશ નહીં, કેમ કે હું તારો ઈશ્વર છું. મેં તને બળવાન કર્યો છે, વળી મેં તને સહાય કરી છે. વળી મેં મારા પોતાના ન્યાયના જમણા હાથથી તને પકડી રાખ્યો છે. એકલતાની અંધારી અઘરી પળમાં દીપક બનીને તું મારી સાથે છે. નિરાશાને નિષ્ફળતાના કપરા સમયમાં આશા બનીને તું મારી સાથે છે. મારી સાથે છે, તું મારી સાથે છે, પ્રભુ તું મારી સાથે છે.
વિનાશ તણી ખીણની મુસાફરીમાં ઉદ્ધાર બનીને તું મારી સાથે છે. જીવનની તોફાની ઝંઝાવતી ઘડીમાં સામર્થ બનીને તું મારી સાથે છે. સિદ્ધિને સફળતાની આનંદી ક્ષણોમાં સહાય બનીને તું મારી સાથે છે. તું મારી સાથે છે, તું મારી સાથે છે, પ્રભુ તું મારી સાથે છે. વિશ્વાસ તણીએ રાહની ફરતી ઓટમાં પાળક બનીને તું મારી સાથે છે. કરવા સમર્પણ ઈશને કાજે આજીવનમાં સથવારો બનીને તું મારી સાથે છે. ઉત્સવને અવસરની ઉલ્લાસિત પળોમાં આનંદ બનીને તું મારી સાથે છે. તું મારી સાથે છે, તું મારી સાથે છે, પ્રભુ તું મારી સાથે છે. તું મારી સાથે છે, તું મારી સાથે છે, પ્રભુ તું મારી સાથે છે. પ્રભુ તું મારી સાથે છે, પ્રભુ તું મારી સાથે છે. વચનના પ્રકાશમાં આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. સ્વર્ગમાં અમારા જીવન પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, સ્વર્ગારોહણ ડેની ઉજવણીના આશીર્વાદિત અવસરની અંદર તમે અમને સહભાગી બનવાની તક આપી. ફરી એકવાર બહુ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર સ્પષ્ટ મેન્ડેટ તમે અમને આપ્યો, તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. 3 મહત્ત્વના મેસેજ સ્વર્ગારોહણ ડેને માટે. મરણમાંથી સજીવન થયેલા પ્રભુના દર્શનને અનુભવ કરવાનો મેસેજ, ખુલ્લી કબરનો અનુભવ કરવાનો મેસેજ અને એના સાક્ષી બનવાનો આમંત્રણ આપતો મેસેજ. અને પિતાજી તમે પાછા આવવાનો છો એના માટે આપણી જાતને તૈયાર કરવાનો મેસેજ. હા, આવા અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા મેસેજને માટે આભાર માનીએ છીએ. 3 મેસેજના સંદર્ભમાં અમે અમારા પાપોની કબૂલાત કરીને અમે જેવા છે તેવા અમારા જીવનને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. તેનો તમે સ્વીકાર કરો. અમારી જાતને તમને મળવાના માટે તૈયાર કરવા માટે એની કૃપા આપજો અને એના ભાગ સ્વરૂપે અમારું જીવન તમને સોંપીએ છીએ. આ ઉપરાંત અનેકવિધ દાનોના આશીર્વાદો જે તમે જ અમને આપ્યા છે તેમાંથી નાણારૂપી અર્પણ અમે સ્વેચ્છાએ તમારી પાસે લાવીએ છીએ. તેનો પણ તમે સ્વીકાર કરો. જીવાનો અને આ દાનો તે બંનેનો તમે સ્વીકાર કરીને તમારા મહિમાના અર્થે, તમારા રાજ્યની વૃદ્ધિને માટે ભરપૂરીપણામાં તમે તેને વપરાશમાં લો એવી અમારી પ્રાર્થના છે. અમારા પાપોની તમે અમને માફી બક્ષજો. યેસુ પ્રભુ નામમાં માંગીએ છીએ, માટે તમે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન. પ્રભુ યેસુ કરી પ્રાર્થના પ્રસાદ સાથે બોલીએ. ઓ આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારું ઋણ માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પ્રભુ દયાથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય,
પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણે તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત આ પણ પ્રત્યેકની સાથે તેના વાલા સર્વ લોકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન. ઈસુનું સ્વર્ગારોહણ અને પુનરાગમન. જાય છે ઈસુ સ્વર્ગે જાય છે, જાય છે જાય છે જાય છે ઈસુ સ્વર્ગે જાય છે. સૌ જોતા રહી જાય છે ઈસુ સ્વર્ગે જાય છે, જાય છે જાય છે જાય છે ઈસુ સ્વર્ગે જાય છે. મૃત્યુને શરમાવી, માતમને મુરઝાવી, મૃત્યુને શરમાવી, માતમને મુરઝાવી, અનિષ્ટને અટકાવી, બીજ પ્રકાશિત વાવી, ચારે કોર સંભળાય છે ઈસુ સ્વર્ગે જાય છે, સૌ જોતા રહી જાય છે ઈસુ સ્વર્ગે જાય છે. આવશે એ ભણકારા થાય છે, આવશે આવશે આવશે
એ ભણકારા થાય છે.